Next, we have with us Honorable Sanjay Auteji. He's a senior journalist, a writer, an editor, a thought leader, a well-known face in the literary circles of Maharashtra, regarded for his clear views and commitment to the democratic values enshrined in the Constitution of India. I request Honorable Sanjay Auteji to please come ahead and give his speech. Thank you. Yes, thank you, Utkarsha. I'm very happy to be here tonight. And basically, it was great to listen Kanhaiya Kumar, who is youth icon and my darling too. While there is night in India, there is a wonderful morning in United States of America. Because the earth is round, that is the reason I am able to meet my old friend Ashok Khairnar from United States of America again. I'm thankful to Dr. Ashok Khairnar and his team. I also congratulate Dr. Sudhir Tambeji and his team. They're passionately working for this cause. All we are working here for peace, harmony, progress, and for the purpose we have to think globally, but we have to act locally. In America, I know ki all are in election mood and election mode. What happened in America happened in India too. Donald Trump replaced Barack Obama in America. What Obama said? Obama said, we are not red America, we are not blue America, but we are United States of America. But after that, as we know, Donald Trump replaced Barack Obama, and it became not United America, but divided America, polarized America. As in India, Narendra Modi replaced Dr. Manmohan Singh. There is Putin in Russia, as we know. Germany is also giving space to new Hitlers again. Something is happening in Brazil also. So we have to think globally, as it is global issue, it is global concern. It is a challenge ahead of the mankind. And I think, basically, while talking about India, we should remember that India does not merely have politics, but it is constituted by politics. This is the theory by Dr. Sunil Khilnani in his eminent book, that is Idea of India. So basically, nothing is apolitical. Everything is political. And for me, I think Jai Hind movement is also a political movement which is needed. We are working together for the change. And as we know, as Obama rightly told, and I quote, that be the change we believe in. We have to fight for this change. इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, भोर की आंख फिर डबडबाई ही न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने. और ये रात और ये सब संघर्ष जो करना है, ये हमें बेसिकली मिलकर करना है, क्योंकि सभी का खून मिला है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोडी है. और याच्यासाठी आपण जे करतो आहोत, आणि म्हणून हे काम करत असताना लोकशाहीच्या अनुषंगाने मुद्दा मी काही मराठीमध्ये मुद्दे मांडतो, मराठी लोकांना नीटपणे समजावं यासाठी. लोकशाहीच्या अनुषंगाने बोलताना मुळात लोकशाहीचा अर्थ काय, लोकशाही म्हणजे काय, आत्ताची आव्हानं काय आहे. कन्हैया कुमारांनी फार चांगला उल्लेख केला. आत्ताची आव्हानं काय आहे त्याचा उल्लेख कन्हैया कुमारांनी केला. आणि त्याच वेळी लोकशाही म्हणजे काय, म्हणजे लोकशाहीचं व्याकरण नावाचं न्यायमूर्ती पी सावंतांचं पुस्तक मी वाचत होतो. त्यातला त्यांचा एक मुद्दा मला फार आवडला. त्यांनी असं म्हटलंय की लोकशाही टिकवायची असेल तर तुम्हाला समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता ही मूलभूत मूल्य नागरिकांच्या अंगी बाणवली पाहिजे. नागरिक त्यांच्या अंगी ही मूल्य बाणवताना सामाजिक आणि आर्थिक समता, विचार आणि आचार स्वातंत्र्य आणि आदर, सहिष्णुता आणि करुणा यावर उभी असणारी बंधुता हा त्याचा पाया आहे. तो अस्तित्वात नसेल तर लोकशाही म्हणजे वेगवेगळ्या सत्ता पिपासू, स्पर्धा पिपासू गटांनी मतदानाच्या माध्यमातून सुरू केलेला केवळ खेळ ठरेल, असं पी सावंत म्हणतात. आणि म्हणून या प्रकारे लोकशाहीच्या अनुषंगाने चर्चा करताना ज्याचा मगाशी उल्लेख झाला की लोकशाही असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा समता हे जर त्याचं अधिष्ठान असेल तर मग समतेचं काय करायचं हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न. म्हणजे साधी गोष्ट आहे, जेव्हा 26 जानेवारी 1950च्या निमित्तानं ते बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे भाषण केलं त्या भाषणामध्ये बाबासाहेब असं म्हणतात की 26 जानेवारी 1950
या दिवशी आपण सगळेजण एका आंतरविरोधपूर्ण अशा जगामध्ये प्रवेश करतो आहोत. हे जे कसं असणार आहे, म्हणजे राजकीय दृष्ट्या समता असेल, एक व्यक्ती एक मत एक मूल्य असं असेल, पण सामाजिक दृष्ट्या मात्र तसं नसेल, आर्थिक दृष्ट्या मात्र असं नसेल, तर मग लोकशाहीचा हा डोलारा पूर्णपणे कोसळेल असं बाबासाहेब म्हणाले होते. समतेचं हे महत्व आहे आणि समता नसेल तर तुम्हाला लोकशाही टिकवता येणार नाही. ज्याप्रमाणे समतेबद्दल आहे, तुम्ही आता बघता आहात की विषमता मुळामध्ये आपल्या समाजामध्ये होतीच पूर्वापार. कोरोनाच्या निमित्तानं तर ती विषमता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. म्हणजे कोरोनाच्या नंतर स्थलांतरित मजूर ज्या प्रकारे निघाले होते, मागे मी एका ठिकाणी सांगितलं होतं बोलताना की करमाड नावाचं औरंगाबाद जवळ गाव आहे आणि त्या करमाडच्या रेल्वे ट्रॅकवर आमचे अनेक मजूर जे आहेत ते मजूर मृत्युमुखी पडले रेल्वे ट्रॅकवर आणि त्यांची सगळी प्रेतं आणि त्यांच्या शेजारी भाकरी पडलेली होती. मी जेव्हा माझ्या दिव्य मराठीमध्ये तो पूर्ण पानभर फोटो छापला, अत्यंत दुःखद घटना होती, पण तो फोटो छापावा लागला आणि त्या फोटोच्या शेजारी मी अशी कॅप्शन दिली होती की अजंठा वेरूळच्या परिसरात उद्या जेव्हा उत्खनन होईल तेव्हा सापडतील आक्रसलेली प्रेतं आणि त्याच्या शेजारी निवर्तलेली भाकरी. तेव्हा विकास ही त्या काळातली सगळ्यात मोठी फेक न्यूज होती असा निष्कर्ष उद्याच्या पिढ्या काढते. अशा प्रकारची विषमता आपल्याला दिसते आणि ही विषमता जाणीवपूर्वक वाढवण्याचा प्रयत्न माध्यमं करतायत. मगाशी माध्यमांचा उल्लेख झाला. हाथरसच्या निमित्तानं माध्यमं काय करतात हे आपण भयंकर पद्धतीने बघतो आहोत. माध्यमांनी जागं केलं पाहिजे, पण याच्या उलट माध्यमांचा रोल काय आहे? दे आर ट्राईंग टू डिस्टॉर्ट द फॅक्ट, दे आर ट्राईंग टू डिसमेट द ऑडियन्स आणि दे आर वर्किंग लाईक अन अनेस्थेशिया. उलट पक्षी त्यांनी जागं केलं पाहिजे, पण ते अनेस्थेशिया देऊन लोकांना झोपवण्याचा प्रयत्न माध्यमं करतायत. म्हणजे माध्यमांनी अनेस्थेशिया द्यायचा, माध्यमांनी भूल द्यायची आणि मग सिस्टमनं ऑपरेशन फत्ते करायचं, असा हा प्रकार. ही विषमता केवळ आर्थिक नाहीये, ही विषमता पुन्हा वेगळ्या स्वरूपामध्ये आहे. म्हणजे बघा, तबलिगीच्या निमित्तानं ज्या प्रकारे अर्नब आणि त्याची जमात ज्या प्रकारे तबलिगी जमातवर तुटून पडली होती, ज्या प्रकारची भूमिका ज्या प्रकारे मांडली जात होती की जणू काही हिंदू भारतावर मुस्लिमांनी कोरोना लादलेला आहे, अशा प्रकारे तबलिगीच्या अनुषंगाने मांडणी केली जात होती. नंतर उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं की तबलिगींचा याच्यामध्ये काही दोष नव्हता, तबलिगींना बळीचा बकरा केलं गेलं. पण एनआरसी आणि सीएए याच्या निमित्तानं जे मुस्लिम आंदोलन करत होते त्यांना जाणीवपूर्वक घाबरवण्यासाठी माध्यमांनी तबलिगीचा वापर केला, असं मी म्हणत नाहीये, ते उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले. त्यामुळे जाणीवपूर्वक हिंदू राष्ट्राची कल्पना, जाणीवपूर्वक एका वेगळ्या राष्ट्रवादाची कल्पना अशी मांडणी जेव्हा केली जाते तेव्हा आपल्या हे लक्षात येतं की तेव्हा लोकशाही मोठ्या संकटामध्ये आलेली आहे आणि हे संकट आपल्या समोर दिसतं आहे, हे आपण बघितलं पाहिजे. एक साधा मुद्दा असा आहे, मगाशी मी बाबासाहेबांचा उल्लेख केला, मी पुन्हा एकदा बाबासाहेबांना कोट करतो. बाबासाहेबांचं लोकशाहीवर पुण्यामध्ये एक भाषण होतं. त्या भाषणाला ते प्रत्यक्ष येऊ शकले नाहीत, मग त्यांनी ते भाषण लिहून लिखित भाषण पाठवलं. त्या भाषणामध्ये बाबासाहेब असं म्हणतात की लोकशाहीसाठी सगळ्यात मोठा घटक कुठला? एखाद्या वेळेस सत्ता नसेल तरी चालेल, सत्ताधारी नसेल तरी चालेल, पण विरोधक मात्र असला पाहिजे, विरोधाची स्पेस असली पाहिजे. विरोधाची स्पेस नसेल तर लोकशाही जिवंत राहू शकत नाही. अशा प्रकारचा मुद्दा बाबासाहेब म्हणतात. आणि लक्षात घ्या की विरोधक जर नसेल, आणि केवळ बाबासाहेबच म्हणत नाहीत, नेहरू सुद्धा म्हणतात. नेहरू असं म्हणतात की वेगळ्या मताचा आदर करण्याची सहिष्णुता नसेल अशा लोकांना सभ्य आणि सुसंस्कृत म्हणता येणार नाही. लोकशाहीची ती पूर्णपणे पूर्व अट आहे. मुद्दा असा आहे की जर या प्रकारची भूमिका असेल की विरोधाची स्पेस पाहिजे, आणि आता मात्र तुम्हाला विरोधाची स्पेस दिसतच नाही, वेगळी भूमिका कोणी मांडायची नाही, वेगळी भूमिका कोणी मांडली की राष्ट्रद्रोही देशद्रोही, मुद्दाम सांगितलं पाहिजे. नेहरूंचा मी आता उल्लेख केला म्हणून मुद्दाम सांगितलं पाहिजे की नेहरू जेव्हा पंतप्रधान झाले तर पंतप्रधान झाल्यानंतर लोकांना असं वाटलं होतं विरोधकांना की त्यांची लोकप्रियता ओसरेल, पण त्यांची लोकप्रियता वाढतच गेली. आणि त्यामुळे मग नेहरूंना पंक्चर करण्यासाठी विरोधकांनी एक जाणीवपूर्वक एक कारस्थान केलं, गंमत केली. नेहरू एका भाषणाला गेले होते आणि नेहरू परत आले की त्यानंतर त्यांनी एका आजीबाईला तयार केलं आणि त्या म्हातारीला त्या आजीबाईला सांगितलं की तू जा आणि नेहरूंचं बखोट पकड, नेहरूंचं गचोरं पकड, नेहरूंचं बखोट पकड आणि नेहरूंना असं विचार की अरे देश स्वतंत्र झाला त्यामुळे तू झाला पंतप्रधान, तुला हवं ते मिळालं, पण माझ्या घरामध्ये मात्र अंधार आहे, माझ्या खोपट्यामध्ये मात्र अंधार आहे, माझ्या खोपट्यामध्ये काही उजेड नाही आलेला. तू पंतप्रधान झाल्याचा तुला फायदा झाला, तुला महाल मिळाला, तुला गाडी घोडी मिळाली, तुला पंतप्रधान पद मिळालं, पण मला मात्र काहीच मिळालं नाही. स्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा मला काय फायदा झाला हे तू विचार तुझ्या पंतप्रधानांना, असे विरोधकांनी सांगितलं. ती आजीबाई गेली.
नेहरू आले आणि नेहरू आल्यानंतर लगेच ते आजीबाईनं ठरल्याप्रमाणे त्यांचं बखोट पकडलं आणि हेच विचारलं की ते स्वतंत्र झाला, लोकशाही आली, स्वातंत्र्य मिळालं, सगळं मिळालं, पण मला काय मिळालं? माझ्या खोपटात अंधारच आहे. मला स्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा फायदा काय? मला काय मिळालं? नेहरू हसले. नेहरू काही तिला देशद्रोही म्हटले नाही. नेहरूने त्या बाईचा हात असा हातामध्ये घेतला, छान प्रेमानं कुरवाळला आणि नेहरू म्हणाले की खरंय आजीबाई, तुझ्या घरामध्ये खोपट्यामध्ये अंधार आहे, याचं मला फार दुःख आहे आणि तुझ्या खोपट्यामध्ये उजेड आलाच पाहिजे, यासाठी मी निश्चितपणे प्रयत्न करणार आहे. पण लोकशाहीमुळे तुला काय मिळालं असं तू विचारते आहेस, म्हणून तुला सांगतो, लोकशाहीमुळे तुला हे मिळालं की तू देशाच्या पंतप्रधानांचं बखोट पकडू शकतेस. याला लोकशाही म्हणतात. लोकशाहीमध्ये विरोधाला स्पेस असते, विरोधी आवाजाला स्पेस असते. द आर्ग्युमेंटेटिव्ह इंडियन अशी मांडणी अमर्त्य सेन करतात की खंडन मंडनाची परंपरा भारताची आहे. भारतामध्ये वेगळा विचार मांडला जातो, वेगळी भूमिका मांडली जाते. इथे मात्र काय होतं? इथे मात्र प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी जेव्हा जातात तेव्हा त्यांना रोखलं जातं, त्यांना ढकललं जातं, धक्काबुक्की केली जाते. आदरणीय बाळासाहेब थोरात मगाशी होते, त्यांनी त्यांचे बीजभाषण केलं. त्यांनाही मी मुद्दाम मध्यंतरी एक माझं ट्विट पाठवलं होतं. जेव्हा गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राहुल गांधींना पकडलं गेलं, राहुल गांधीला ढकललं गेलं, तेव्हा मी असं म्हटलं होतं की 7 जून 1893 मोहनदास करमचंद गांधी नावाचा माणूस डर्बन ते प्रिटोरिया असा प्रवास रेल्वे ट्रेननं करत होता आणि तेव्हा त्या ऑफिसरनं त्यांना ट्रेन मधून धक्का दिला, म्हणूनच मोहनदास करमचंद गांधींचा महात्मा गांधी झाला. आणि मी पुढे असं म्हटलं होतं की या अधिकाऱ्यांचंही स्वागत केलं पाहिजे, अभिनंदन केलं पाहिजे की गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला तुम्ही एक नवा गांधी घडवता आहात, कारण सत्तेनं धक्का दिल्याशिवाय कोणीही गांधी होऊ शकत नाही. मुद्दा असा आहे की या प्रकारची जी काही भूमिका आहे की तुम्ही वेगळा विचार मांडायचाच नाही, वेगळ्या विचाराला स्पेस नाही, विरोधी अवकाश मांडायचा नाही. मी मागाशी उल्लेख केला बाबासाहेबांचा, त्याप्रमाणे पुन्हा आणखी एक वाक्य बाबासाहेबांचं सांगतो की 25 नोव्हेंबर 1949ला जेव्हा राज्यघटना सादर करायची वेळ होती, तेव्हा बाबासाहेबांनी जी भूमिका मांडली, बाबासाहेब असं आहे की तुम्ही एखादा मुद्दा मांडलात आणि तुमचा मुद्दा जर मला पटला नाही तर तुमचा मुद्दा खोडून काढण्यासाठी मी माझी बुद्धी पणाला लावेल, पण माझ्या विरोधातला मुद्दा सुद्धा तुम्हाला मांडता यावा यासाठी जीवाची बाजी लागेल. आणि बाबासाहेब म्हणतात, तुका म्हणे होय स्वतःशी संवाद, आपलाची वाद आपणाशी. ही परंपरा आहे भारताची, ही खंडन मंडनाची परंपरा आहे, ही आयडिया ऑफ इंडिया आहे. पण तरी सुद्धा जाणीवपूर्वक ही आयडिया ऑफ इंडिया जी आहे त्या आयडिया ऑफ इंडियाच्या विपरीत वर्तन होतं. लोकशाही तुमच्या समोर लोकशाहीची पायमल्ली होते आहे, नव्या राष्ट्रवादाची मांडणी केली जाते आहे. अशा वेळी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता ही सगळी मूल्य संकटात असताना आपल्याला लोकशाहीच्या अनुषंगानं फार नीटपणे मांडणी करावी लागणार आहे. लोकशाहीच्या पुढची आव्हानं काय आहेत त्याचा विचार करावा लागणार आहे. आता मी येणार आहे की धोका काय आहे याच्यावर मी फार बोलत नाही. मगाशी डॉक्टर कन्हैया कुमारांनी फार चांगला उल्लेख केला, डॉक्टर सुधीर तांबेंनी सुद्धा त्यांचं जे बीजभाषण केलं त्याच्यामध्ये त्यांनी काही या संदर्भातले उल्लेख केले. त्याचा मी आणखी पुनरुक्ती टाळतो, कारण आपल्या समोर काय घडतंय आपल्याला माहिती आहे. पण हे मी मगाशी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे हे भारतात घडतंय असं नाही, हे अमेरिकेत घडत आहे, ब्राझीलमध्ये घडत आहे, जर्मनीमध्ये सुद्धा आता पुन्हा घडू पाहत आहे, हे सगळीकडे घडू पाहत आहे. पण तरी सुद्धा भारताच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये आता या सगळ्या धोक्यांचा विचार करताना मानवी समुदायासमोरचं आव्हान आहे हे लक्षात घेतलंच पाहिजे. पण आता आपल्याला रणनीती ठरवावी लागणार आहे, व्यूहरचना ठरवावी लागणार. आपल्याला केलं काय पाहिजे? मुळामध्ये हा देश तुमचा आणि माझा आहे, हा देश इथल्या सर्वसामान्य माणसांचा आहे. मगाशी मी राहुल गांधींचा उल्लेख केला, नरेंद्र मोदींचा उल्लेख केला, पण मी हे पण तुम्हाला सांगतो की हा देश नरेंद्र मोदींचा नाही, तसा राहुल गांधींचा पण नाही. हा देश माझा आहे, हा देश तुमचा माझा आहे, हा देश इथल्या सर्वसामान्य माणसांचा आहे. म्हणजे जेव्हा राज्यघटना कोणाला अर्पण करावी हा मुद्दा पुढे आला होता, तेव्हा गांधीजींना अर्पण करावी असाही एक प्रवाह होता. पण गांधीजींनाच काय, कोणाच्याही चरणी ही राज्यघटना अर्पण केली जाणार नाही अशी भूमिका सांगितली गेली. कारण ही राज्यघटना असं म्हणते, आम्ही भारताचे लोक, आम्हीच आमच्या प्रती ही घटना अर्पण करतो. भारताचं वेगळेपण हे आहे की भारताचा सत्ताधीश हा सर्वसामान्य माणूस आहे, अंतिम सत्ता जनतेची, अशा प्रकारचा हा इथला सगळा घटनाक्रम आहे, अशा प्रकारची ही लोकशाही आहे. पण तरी सुद्धा सर्वसामान्य माणसांच्या हातातून लोकशाही जाते आहे, सर्वसामान्य माणसांच्या हातातून राजकारण निसटत आहे. अशा वेळी आपल्याला विचार करावा लागणार आहे की आपल्याला आता काय भूमिका घ्यायची. आम्ही एक लक्षात घ्या, भारत माता की जय अलीकडे फार म्हटलं जातं. पंडित नेहरूंच्या डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया नावाच्या पुस्तकामध्ये खूप चांगला उल्लेख आहे
की नेहरू जायचे तिथे सगळेजण आम्ही भारत माता की जय असं म्हणायचे. नेहरूंनी विचारलं की हे भारत माता काय प्रकरण आहे. तर शेतकरी म्हणाला की चाचाजी भारत माता म्हणजे इथले समुद्र, नद्या, डोंगर, जमीन. तेव्हा नेहरू हसले आणि म्हणाले की हे म्हणजे भारत माता आहेच, पण भारत माता म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा तुमच्या माझ्या देशातले 40 कोटी तेव्हाचे 40 कोटी लोक आहेत. जर हे 40 कोटी लोक दुःखी असतील तर भारत मातेचा जय जयकार होऊ शकत नाही, कारण हे सर्वसामान्य माणूस जो आहे हा सर्वसामान्य माणूस महत्वाचा आहे. आणि पुन्हा नेहरू असं म्हणाले, या 40 कोटी लोकांची एकच भारत माता असेल असं मानायचं कारण नाही. प्रत्येकाच्या भारत मातेची कल्पना वेगळी असू शकते, कारण वैविध्य महत्वाचं आहे. सगळ्यांनी एक संध, एक साची, एक जिन्सी वागावं, वन नेशन वन लँग्वेज अशा भाषेमध्ये करावं असं अजिबात नाही. प्रत्येकाची आपली भूमिका आहे, ते वैविध्य आहे आणि त्या वैविध्यावरच भारत. पण हे केवळ नेहरू म्हणाले असं नाही, गांधींची मुद्दाम गंमत सांगायला पाहिजे. जेव्हा लॉर्ड माउंटबॅटन गांधीजींना म्हणाले स्वातंत्र्य मिळणार होतं लवकरच, लॉर्ड माउंटबॅटन निघाले होते. आणि लॉर्ड माउंटबॅटन जेव्हा निघाले होते तेव्हा निघालेले असताना लॉर्ड माउंटबॅटन गांधीजींना म्हणाले, मिस्टर गांधी आता आम्ही चाललो, पण आम्ही तुम्हाला कायदा दिला, आम्ही तुम्हाला सुव्यवस्था दिली, आम्ही तुम्हाला गव्हर्नन्स दिलं, आम्ही तुम्हाला एवढ्या सगळ्या चांगल्या प्रकारच्या व्यवस्था दिल्या. आता आमच्या पश्चात तुमच्या देशामध्ये निव्वळ गोंधळ असेल. तेव्हा गांधी मिस्किलपणे हसले. गांधी फार मिस्किल होते, फार विनोदी होते. गांधी मिस्किलपणे हसले आणि म्हणाले, तुमचा मुद्दा बरोबर आहे की तुमच्या पश्चात या देशामध्ये गोंधळ असेल, पण एक लक्षात घ्या, तो आमचा गोंधळ असेल. तुम्ही लादलेल्या तुमच्या कायदा सुव्यवस्थेपेक्षा आम्हाला आमचा गोंधळ प्रिय आहे. आणि गांधीजी म्हणाले की माझा सर्वसामान्य माणूस या गोंधळातूनच आपली प्रकाशवाट शोधेल. हे अधिक महत्वाचं आहे. आणि म्हणून तर या देशामध्ये अगदी पहिल्या दिवसापासून प्रत्येकाला मताचा अधिकार मिळाला. तुम्ही जर बघितलं तर इंग्लंडमध्ये 1928 पर्यंत महिलांना मताचा अधिकार नव्हता. अमेरिकेमध्ये 1965 पर्यंत प्रत्येकाला मताचा अधिकार नव्हता. भारतामध्ये मात्र फ्रॉम डे वन प्रत्येकाला मताचा अधिकार आहे, कारण सर्वसामान्य माणसावरचा विश्वास आणि भरवसा हेच भारतीय लोकशाहीचं वैशिष्ट्य आहे. बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणाले होते की राज्यघटना तुम्हाला शेवटी काय देईल, राज्यघटना काय देईल, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्याय मंडळ असे अवयव देईल, पण या घटनेमध्ये प्राण फुंकतील आम्ही भारताचे, वी द पीपल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की तेव्हा लोकांच्या हातामध्ये आता सगळी सत्ता असताना सुद्धा जर ही सत्ता जात असेल आणि मीडिया, मॅनेजमेंट, मार्केटिंग याच्या आधारावर लोक निवडणुका जिंकत असतील, तर आपल्याला याच्या अनुषंगाने नीटपणे व्यूहरचना आखली पाहिजे. ती व्यूहरचना काय आहे याचा मी उल्लेख करतो, कारण थ्रेट्स अँड ऍक्शन्स दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. वाईट काय चाललेलं आहे हे मी वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. जो वेगळा विचार मांडतो त्याचे कसे खून झाले डॉक्टर कन्हैया कुमारांनी मगाशी उल्लेख केला की कुठलाही वेगळा विचार असेल तो संपवून टाकायचा, मग तो सरकारी पातळीवर असेल किंवा अन्य मार्गाने असेल. गोविंद पानसरेंचा खून होतो, दाभोलकरांचा खून होतो, गौरी लंकेशचा खून होतो, कलबुर्गींचा खून होतो. वेगळा विचार जे मांडतायत त्यांना संपवून टाकायचं असं सुरू असताना आपल्याला मात्र एक व्यूहरचना आखावी लागणार आहे. ती व्यूहरचना काय असेल याच्या अनुषंगाने मी आता या टप्प्यामध्ये भाष्य करतो. सगळ्यात पहिला महत्वाचा मुद्दा जो आहे व्यूहरचनेच्या अनुषंगानं, तो मुद्दा असा आहे, आणि तो म्हणजे बेसिकली आपल्याला काय करावं लागेल. तर आपल्याला गांधी अधिक नेहरू अधिक आंबेडकर बरोबर भारत या दिशेनं जावं लागेल. हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. हे मी सातत्यानं सांगतोय, पण हे सांगणं आवश्यक आहे, कारण हा कालखंड महापुरुषांच्या अपहरणाचा आहे. हा कालखंड महापुरुषांची प्रतिमा मलिन करण्याचा आहे. नेहरूंची प्रतिमा मलिन करायची, गांधींना मलिन पण करायचं आणि तरीही आमचं पण म्हणायचं, आंबेडकरांना पूर्णपणे आंबेडकरांचं अपहरण करायचं, सरदार पटेलांचं अपहरण करायचं, भगतसिंगांचं अपहरण करायचं. अशा प्रकारच्या अपहरणाचा कालखंड आहे. अशा वेळी तुम्हाला गांधी अधिक नेहरू अधिक आंबेडकर बरोबर भारत याच प्रकारची मांडणी जी मी सातत्यानं करतो आहे, लोकशाहीच्या अनुषंगाने तुम्हाला ही मांडणी केल्याशिवाय आता पुढे जाता येणार नाही, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. गांधींची मांडणी म्हणजे काय, तुम्हाला एक गंमत सांगतो. मला कोणीतरी विचारलं की अलीकडच्या कालावधीमध्ये लढण्यासाठी तुमच्या पुढे सोल्युशन काय. नव्या व्यवस्थापन शास्त्रामध्ये एक सूत्र मानलं जातं आणि ते म्हणजे ग्रेट. ग्रेट इज अ सोल्युशन. व्हॉट इज ग्रेट? GREAT, that is great. What is G? G is ground connect. What is R? That is results. What is E? That is emotional connect. What is A? That is analytical approach. And what is T? That is trend setter.
या 5 सूत्रांनी तुम्हाला जायचं असेल तर गांधी, नेहरू, आंबेडकर कसे महत्वाचे आहेत याच्या अनुषंगाने सांग. गांधीचं सगळ्यात महत्वाचं काय होतं तर गांधी हॅड ग्राउंड कनेक्ट, ट्रिमेंडस ग्राउंड कनेक्ट, हा पहिला मुद्दा. दुसरं म्हणजे गांधीजी ऑक्युपाइड द स्पेस ऑफ ट्रॅडिशन, परंपरेची स्पेस गांधीजींनी ऑक्युपाय केली आणि वापरली. कारण अनेकदा आपण असं करतो, आपण असं काही बोलत असतो की त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस आपल्यापासून दुरावतो, दूर जातो. गांधींनी परंपरेची स्पेस वापरली. गांधींच्या प्रार्थनेमध्ये राम होता. गांधींनी राम मंदिर कधी बांधलं नाही, रामाची प्रतिमा पण वापरली नाही, पण गांधींच्या प्रार्थनेमध्ये राम होता. तो जो राम होता तो राम, लक्षात घ्या, तो राम होता, पण तो गांधींच्या प्रार्थनेतला राम जेव्हा गेला तेव्हा तो किती हिंसक झाला हे आपण बघितलेलं आहे. गांधींना गाय प्रिय होती, गांधींच्या गोठ्यातली गाय गेली आणि नंतर बाहेर जाऊन ती किती हिंसक झाली हे आपण बघितलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला परंपरेची प्रतीकं जी आहेत ना, ती परंपरेची प्रतीकं आपल्याला लक्षात घ्यावी लागतील. गांधींचं वैशिष्ट्य काय होतं, गांधी बिलिव्हड इन मास लाईन कम्युनिकेशन थिअरी. मी कम्युनिकेशनचा विद्यार्थी आहे. आम्हाला गांधींचं कम्युनिकेशन हे मास लाईन कम्युनिकेशन म्हणून शिकवलं जातं. तेव्हाचा देश की ज्या देशामध्ये कुठलीही दळणवळणाची साधनं नाही, कुठलीही संज्ञापनाची कम्युनिकेशनची साधनं नाहीत, अशा देशाला गांधींनी जोडलं. याचं कारण गांधींचा सर्वसामान्य माणसावर विश्वास होता आणि गांधींना या भारताचं वेगळेपण काय आहे याची नीटपणे कल्पना होती. आणि म्हणून गांधींचं हे वैशिष्ट्य आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की गांधींनी परंपरेची स्पेस वापरली. आपलं सगळ्यात मोठं चुकलं काय माहितीये का, डॉक्टर सुधीर तांबे आणि मी नेहमी चर्चा करत असतो. हिरालाल पडलाल पण तिथे आहेत, आम्ही नेहमी चर्चा करत असतो. आणि ही चर्चा करताना हिरालालजी सोबत बोलताना मी हाच मुद्दा मांडला, आपली अनेकदा चूक काय होते, आपली सगळ्यात महत्वाची चूक अशी होते की आपण परंपरेची स्पेस विसरतो, आपण लोकांच्या भाषेत बोलत नाही. आणि मग असं होतं की जे खरे अभिजनवादी लोक आहेत, बहुजन विरोधी आहेत, त्यांची मांडणी मात्र बहुजन शैलीमध्ये असते. त्यामुळे लोकांना ती आपली वाटते. म्हणजे मोदींची मांडणी ही आहे बहुजनांच्या विरोधातली, पण शैली आहे पॉप्युलिस्ट, बहुजनवादी. लोकांना ती आपली वाटते. आणि आपली मांडणी ही असते सर्वसामान्यांच्या कल्याणाची, पण आपण मांडतो मात्र ती इतक्या क्लिष्ट आणि अभिजन भाषेमध्ये, परिभाषेमध्ये. त्यामुळे आपल्याला पहिल्यांदा लोकांशी कनेक्ट करावं लागेल. लोकांच्या परंपरेची स्पेस, ग्राउंड कनेक्ट जो आहे तो ग्राउंड कनेक्ट आपल्या लक्षात घ्यावा लागेल की हा ग्राउंड कनेक्ट महत्वाचा आहे. आणि म्हणून गांधी महत्वाचे आहेत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की गांधी हे त्या अर्थानं स्कॉलर नव्हते, पण गांधी हे ओरिजिनल थिंकर होते. त्यांनी जमिनीतून त्यांची मूल्य निर्माण केली. आणखी एक महत्वाचं म्हणजे गांधींचं वैशिष्ट्य हे की गांधींमध्ये उक्ती आणि कृती यांच्यातला समन्वय होता. उक्ती आणि कृती याच्यामध्ये अद्वैत होत. नेहमी खरं बोलावं हे त्यापूर्वी अनेकांनी सांगितलं, पण खरं बोलावं म्हणजे खरंच बोलावं ही हे गांधींनी कृतीमध्ये आणलं. आणि म्हणून हा गांधी लक्षात घेतला पाहिजे की गांधी मी सनातन हिंदू आहे असं म्हणत होते, मला गीता आईसारखी आहे असं म्हणत होते, पण त्याच वेळी बायबल आणि कुराणाला सुद्धा तेवढंच महत्व आहे हेही सांगत होते. सबको सन्मती दे भगवान असं म्हणताना त्यांनी राम, रहीम, अल्लाह या सगळ्यांना जे एकत्र घेतलं. त्यामुळे गांधींची ही सर्वसमावेशकता जी आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे. म्हणून गांधी परंपरेची स्पेस पण एकाच वेळी घ्यायची, त्याच वेळी हे पण, हा मुद्दा महत्वाचा आहे. नेहरूंचे वेगळेपण काय, एक लक्षात घ्या, भारताला पंतप्रधान म्हणून नेहरू मिळणं 17 वर्ष, पहिले पंतप्रधान म्हणून मी भाग्य मानत नाही, पण याला भाग्याशिवाय दुसरा कुठलाही शब्द नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की नेहरूंचं हे वेगळेपण आहे. आणि म्हणून नेहरूंचं वैशिष्ट्य काय, तर नेहरूंकडे वैश्विक भान होतं, वैश्विक समज होती. हे नेहरूंचं वेगळेपण आहे. तिसरं जे आहे ते आंबेडकर, की जिथे वंचित शोषित वर्ग जो आहे त्याला अजिबातच जागा नव्हती. हा जो आउट ऑफ साईट वर्ग आहे तो आउट ऑफ साईट वर्ग आंबेडकरांनी या चर्चा विश्वामध्ये आणला, या मुख्य प्रवाहामध्ये आणला. आणि म्हणून मला असं वाटतं, खरं म्हणजे वेळ कमी आहे, एवढ्या कमी वेळात बोलायची मला सवय नाही, पण ग्लोबल कॉन्फरन्समध्ये वेळेची ही सगळी पथ्य पाळली पाहिजेत. मला असं वाटतं की मुळामध्ये आपण जेव्हा म्हणतो आहोत की ऍक्शन प्लॅनच्या अनुषंगानं, तेव्हा ऍक्शन प्लॅनच्या अनुषंगानं जाताना मी मागाशी म्हटल्याप्रमाणे ग्रेट हा जो उल्लेख आहे तो, आणि आपल्याला गांधी अधिक नेहरू अधिक आंबेडकर बरोबर भारत हे करत आपल्याला सर्वसामान्य माणसांपर्यंत जावं लागेल. शेवटचा मुद्दा मांडतो की आपल्याला सर्वसामान्य माणसांच्या भाषेत बोलावं लागेल. हे म्हणतानाच आपल्याला प्रामुख्यानं तरुण पिढीशी जोडून घ्यावं लागेल. माध्यमं काय करतात हे माहितीये, पण आपल्याला सोशल मीडियाचा, नव्या माध्यमांचा उपयोग करत नव्या पिढीशी जोडून घ्यावं लागेल. आणि प्रामुख्यानं आपल्याला महिलांशी जोडून घ्यावं लागेल. परिवर्तनवादी चळवळीने कायमच ही चूक केली की आपण महिलांपासून दूर राहिलो, महिलांपासून फटकून राहिलो. महिलांसोबत, मगाशी जे चर्चासत्र महिलांच्या अनुषंगाने मी ऐकत होतो,
आपल्याला महिलांशी बोलावं लागणार आहे, महिलांना या चळवळीमध्ये सोबत घ्यावं लागणार आहे आणि हाथरस सारख्या घटनांच्या निमित्तानं तर आपल्याला हे सांगावं लागेल की ही लढाई जात पितृसत्तेची आहे. ही लढाई जात पितृसत्तेची आहे. ही केवळ जातीची लढाई नाहीये आणि ही केवळ स्त्री पुरुष समतेची लढाई नाहीये. हाथरसमध्ये ती महिला, ती मुलगी दलित होती, हा पण मुद्दा महत्वाचा आहे. मुळामध्ये जात पितृसत्ता ही लक्षात घ्यावी लागेल आणि जात पितृसत्तेच्या अनुषंगाने, कारण तुम्ही जर बघितलं गांधी, नेहरू, आंबेडकर, राजर्षी शाहू आणि फुले, हे शाहू, फुले, आंबेडकर, गांधी, नेहरू, आंबेडकर या सगळ्यांच्या मध्ये प्रामुख्याने महिला हे सूत्र होतं, हे लक्षात घ्या. म्हणजे राजर्षी शाहूंनी तेव्हा होळीमध्ये ज्या शिव्या दिल्या जातात त्या शिव्या देणाऱ्याला शिक्षा केली, कारण त्या शिव्या प्रामुख्याने महिलांच्या अनुषंगाने असतात. सगळ्या शिव्या या महिलांच्या अनुषंगाने, महिलांच्या अवयवांचा उल्लेख करणारे असतात. म्हणून राजर्षी शाहूंनी त्या कालावधीमध्ये 1920च्या पूर्वी त्या कालावधीमध्ये शिव्या देणाऱ्यांना शिक्षा केली, कारण त्याच्यामध्ये महिलांचा अवमान आहे. फुल्यांनी जे काम केलं ते प्रामुख्याने स्त्रियांसाठीच काम केलं. मुलींची पहिली शाळा असेल किंवा आणखी काही असेल. त्यामुळे मुद्दा असा आहे की आपल्याला महिलांना जोडून घ्यावं लागेल, तरुणांना जोडून घ्यावं लागेल, एक व्यूहरचना आखावी लागेल, सर्वसामान्यांच्या भाषेमध्ये बोलावं लागेल, माध्यमांचा उपयोग करावा लागेल, ग्राउंडवर जावं लागेल आणि ट्रेंड सेटर व्हावं लागेल. ट्रेंड सेटरचा अर्थ असा, गांधीजींनी ज्याप्रमाणे चंपारण्य आंदोलन केलं, चंपारण्य हे ट्रेंड सेटर होतं. महाडचा सत्याग्रह बाबासाहेबांचा हा ट्रेंड सेटर होता. असं चंपारण्य तुम्हाला तुमचं शोधावं लागेल. हो सूरज, मी संपवतो 1 मिनिटामध्ये. सूरज, मी संपवतो 1 मिनिटामध्ये. तर त्यामुळे तुम्हाला तुमचं चंपारण्य शोधावं लागेल, तुम्हाला तुमचं महाड शोधावं लागेल आणि या प्रकारे आपल्याला पुढे जावं लागेल. हे करत असताना, समारोप करताना माझी जी आवडती कविता आहे, मगाशी डॉक्टर सुधीर तांबेंनी उल्लेख केला, माझं जे नवं पुस्तक आलेलं आहे, वी द चेंज, आम्ही भारताचे लोक, त्या पुस्तकामध्ये एक कविता आहे. त्या कवितेने फक्त मी समारोप करतो. त्या कवितेमध्ये मी असं म्हणतो, धर्माने पेटवलेल्या वणव्यातून मिल्खा सिंग धावत असतो. धर्माने पेटवलेल्या वणव्यातून मिल्खा सिंग धावत असतो. धावणाऱ्या मिल्खाच्या रूपात फरहान अख्तर दिसतो. टाळ्या पिटणाऱ्या कोणालाच दोघांचाही धर्म ठाऊक नसतो. तुम्ही कितीही नाकारली तरी हीच माझ्या देशाची गाथा आहे. भल्या भल्यांचा उतरवला तोरा, तुमची काय कथा आहे. आम्ही भारताचे लोक, हीच आमची ख्याती आहे. ही ख्याती बुलंद करण्यासाठी आपण एकत्रितपणे काम करूया. माइल्स टू गो, लेकिन हम होंगे कामयाब. वी विल ओव्हरकम. थँक्यू. थँक्स अ लॉट. क्या बात आहे सर, व्हेरी गुड. अतिशय परखड भाषेमध्ये आपण आपले मत इथे व्यक्त केले आणि असेच करत राहा, ही आमची शुभेच्छा आहे. कारण फार कमी पत्रकार आज आपल्या देशात आणि महाराष्ट्रात असे आहेत जी अशी मतं व्यक्त करत आहेत. सर, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आय थँक Honorable Sanjay Auteji for joining us today for this virtual global conference, and I wish him all the best for all his future. Thank you, Utkarsha. Thank you.